ले अब क्या जी। हे गाइस व्हाट्सअप। बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा होगा पर मैं अभी अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। हम जा रहे हैं कहीं पे, तो वीडियो में एंड तक बने रहना, आपको पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। अभी हम रास्ते में रुके हैं यहाँ पे होटल पे। घर से चाय नाश्ता तो करके निकले पर अभी देखेंगे यहाँ पे क्या करते हैं, तो लेट्स गो। अभी हम यहाँ पे बैठ गए रेस्टोरेंट में। अभी देखते हैं कि कुछ अच्छा सा मिल जाए तो खा लेंगे। तो अभी हम सोच रहे हैं कि आलू परोठा ही मंगवा देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख नहीं है। तो हम सबके बीच में एक आलू परोठा मंगवा लिया है। तो आ जाओ आप लोग भी खाने। अब खा के हम लोग निकल गए आगे जाने के लिए। वीडियो में एंड तक बना रहना, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। हम लोग निकल गए नाश्ता करके। अभी ऐसा लग रहा है आज तो मौसम बहुत ही बारिश आया है ऐसा लग रहा है। वैसे व्यू बहुत 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 प्यारा आ रहा है। देखो पीछे व्यू। आप अभी थोड़ा टाइम व्यू एंजॉय करो, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगी, एक एक चीज़ बताऊंगी। यहाँ पे हम पहुँच गए चोटीला पे। आपको आगे डूंगर भी दिख रहा होगा चामुंडा माता का। आप लोग भी दर्शन कर लेना कि जय चामुंडा माँ हमारी सबकी मनोकामना सबकी इच्छाएं पूरी कर देना। तो देखो हम पहुँच गए चोटीला में। मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपको जितना अच्छे से दिखा सकूँ उतना अच्छे से दिखाऊँ, पर ये होटल वगैरह बीच बीच में आ जाती है तो डूंगर नहीं दिखता है। पर आप लोग वीडियो में बने रहना, आपको ज़रूर से चामुंडा माता जी के दर्शन हो जाएंगे। यहाँ दूर से हम लोगों ने सोचा था कि हम रिटर्न में आएंगे तब इसके दर्शन करने जाएंगे, पर रिटर्न में आते आते लेट भी हो गए और बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो हमें कोई चांस ही नहीं मिला कि हम दर्शन कर पाए। इतने वहाँ तक गए फिर भी दर्शन करने के लिए नहीं जा पाए, तो इसके लिए बहुत अच्छा नहीं लग रहा। पर क्या करते हैं, हमारा टाइम शेड्यूल को भी मैनेज करना होता है। तो अभी फिर से जाएंगे स्पेशली दर्शन करने के लिए, आप लोगों को भी कराएंगे जब जाएंगे तब। ये रहा डूंगर, आप दर्शन कर लो। जय श्री चामुंडा माता आप सबकी मनोकामना इच्छा सब पूरी करें। मैं सबकी तरफ से ऐसे चामुंडा माता को प्रार्थना करती हूँ। So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is हे गाइस अब हम पहुंच गए चोटीला। अभी हम जा रहे हैं राजकोट। तो आप लोग वीडियो में बने रहना, आपको पता चलेगा कि हम लोग किस वजह से राजकोट आए और हमें टाइम मिलेगा तो हम रिटर्न में चोटीला भी आके आपको दर्शन करवाएंगे चामुंडा माता के। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, आपको दर्शन करने को भी मिलेगा और हम किस इवेंट के लिए किस वजह से राजकोट में आए वो सब आपको देखने को मिलेगा। मेरा भैया भाभी है यहाँ पे और मैं, हम तीनों जा रहे हैं राजकोट। तो लेट्स गो। वे इधर एकदम से जैसे जैसे राजकोट के नज़दीक जाते गए वैसे वैसे बहुत ही काला बादल आता गए और वेदर एकदम से चेंज होता गया। और सच बताऊँ तो ऐसा ही लग रहा था कि अब भी बारिश टूटने वाली। और ऐसा ही हुआ सच में, बहुत ज़्यादा धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा बारिश हुई। बहुत राजकोट में कल इतनी ज़्यादा बारिश थी कि हम बता नहीं सकते, हम सोच नहीं सकते। बहुत ज़्यादा, देखो आगे कुछ दिख भी ना रहा, इतनी बारिश थी। पर वो है ना 5-10 मिनट के लिए थी। फिर हम लोगों ने स्टे कर लिया था खाना खाने के लिए। तो हम लोग ने जब तक खाना खाया तब तक बारिश धीमी हो गई थी। देखो हम रेस्टोरेंट में पहुंच गए। अभी खाएंगे हम खाना। अभी खाना आते हैं ना भूल जाते हैं व्लॉग लेने का। अभी मैं पहुंच गई हूँ चेंज वेंज करके मेरे अवार्ड फंक्शन में। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हम टाइम पर ही पहुंच गए थे। देखो अभी स्टार्ट होने वाला है। तो हम लोग बैठे और थोड़ी ही देर में स्टार्ट हो गया। तो टाइम से पहुंच भी गए और सब कुछ एंजॉय भी किया। वीडियो में बने रहना, मज़ा आएगा आपको। नमस्कार, स्वागतम, सुस्वागतम, अभिनंदनम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। Hello and a very good afternoon, ladies and gentlemen. First of all, a heartily welcome to all invited guests and family members. This is me, anchor Amruta Mehta. आज કે પ્રોગ્રામ કી હોય ભેગા થયા છીએ। સો આજનું ફંક્શન એટલે કે શિવાજી સેના ગુજરાત સાંસ્કૃતિક સેલ દ્વારા આયોજિત GTIA એટલે કે ગુજરાત ટેલેન્ટ આઇકોનિક એવોર્ડ્સમાં અહીં ઉપસ્થિત બધા જ મહેમાનોનું હાર્દિક સ્વાગત છે, હાર્દિક અભિવાદન છે। એન્ડ યસ
આજનું ફંક્શન એટલે કે આપણા વિક્રમભાઈ સોરાણીએ દ્વારા આયોજિત કરેલું ગુજરાત ટેલેન્ટ આઇકોનિક એવોર્ડ્સમાં અહીં ઉપસ્થિત તમામ મેમ્બર્સનું, તમામ અમારા સિંગરોનું, તમામ એક્ટરનું બધાનું હાર્દિક સ્વાગત છે, હાર્દિક અભિવાદન છે. અને તમે બધા જ જાણો છો કે આપણા હેલો શ્રી વિક્રમભાઈ સોરાણી તેમજ શ્રી રાજુભાઈ શાકરિયા, ગુજરાત પ્રેસિડેન્ટ સાંસ્કૃતિક સેલના પ્રમુખ વતી અહીં ઉપસ્થિત બધા જ મહેમાનોનું હાર્દિક સ્વાગત છે, હાર્દિક અભિવાદન છે. એની થોડીક જ વારમાં આજનું આપણું જે ફંક્શન છે એની શુભ શરૂઆત થવા જઈ રહી છે. સો અહીં ઉપસ્થિત જેટલા પણ મહેમાનો અમારા બારે ઊભા છે એમની વિનંતી કે પ્લીઝ ટેક યોર સીટ્સ. જેટલા પણ મહેમાનો બારે હજી ઊભા છે પ્લીઝ તમારી જગ્યા પર બેસી જશો, બિકોઝ થોડીક જ વારમાં આજનું આપણું ફંક્શન એટલે કે એવોર્ડ ફંક્શન એની શુભ શરૂઆત થવા જઈ રહી છે. આપણે એમનું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ. શુભ શરૂઆત કરતા પહેલા જો ભગવાન गणपति યાદ કરવામાં આવે ને તો એ કાર્ય હંમેશા માટે સફળ બને છે. સો આइए कुछ काम अविशेष करते हैं, आइए कुछ काम अविशेष करते हैं, रोशन गांव गली मोहल्ला और देश करते हैं, गणपति गजानन जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए आज के फंक्शन का श्री गणेश करते हैं, श्री गणेश करते हैं. So yes, ladies and gentlemen, થોડીક જ વારમાં આજના ફંક્શનની, આજના એવોર્ડ સેરેમનીની શુભ શરૂઆત થવા જઈ રહી છે. સો અહીં ઉપસ્થિત અમારા સન્માન કરવા જઈ રહ્યા છે ખીમજીભાઈ ભરવાડ. એમના શુભ વરદ હસ્તે આપણે ગિફ્ટ મોમેન્ટો આપી અને એમનું શિલ્ડથી પ્રોત્સાહિત કરીશું. અલ્પાબેન પરમાર તેમજ તૃપ્તિબેન પરમાર. અમારા મુખ્ય ગગનભાઈ જેઠવા, હું એમને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે પ્લીઝ એમના શુભ વરદ હસ્તે આપણે રમેશભાઈ સલાદિયા એમને એવોર્ડથી નવાજીશું. બટુકભાઈ ઠાકોર સુરતવાળા જે આપણા એક્ટર છે એમના શુભ વરદ હસ્તે આપણે કૌશિક ચરિયા એમનું શિલ્ડથી નવાજીશું. તેમજ નેક્સ્ટ લક્ષ્મી ઠાકોર જે આપણા એક્ટર છે. જોકે સન્માન તો ગુજરાતની અંદર બધાના બહુ થતા હોય, પણ તળપદા કોળી ભાઈઓ વિક્રમભાઈ બહુ મહેનત છે મોટી. એટલે આમાં લગભગ એના મિત્રો તળપદા ભાઈઓ માધા આતાની દયાથી આ વાવ્યું હોય અને વાવે એનું ઉગે એ 100%. એ આ ઊંધું કહેવાય. ભલે તમે ખર્ચો કર્યો છે, તમે 4400 3500 દીકરીઓના લગ્ન થતા હોય, સોનાનું દાન આપે, એની એક જોરદાર તાળી પાડી દો. તો તમારા માટે એક શબ્દ હું એ કહીશ કે તમારા માટે શબ્દ એ છે કે તમે લોકો આવી અને વિક્રમભાઈની આંગળી પકડી અને વિક્રમભાઈને સપોર્ટ કરવાનો છે. તળપદા કોળી પટેલ ભાઈઓની દીકરીઓ દીકરાઓ કોઈ નાટક કરતા હોય, કોઈ એક્ટિંગ કરતા હોય, કોઈ વગાડતા હોય, કોઈ શું કહી દેવું એ બહુ સહેલું છે, પણ અનુકરણ કરવું ને એ બહુ અઘરું છે. એટલે આ દરેક મિત્રોને મારા અંતરથી બધાને આમ તો જય માતાજી, જય માતા હતા. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ તળપદા ભાઈ
ભાઈઓને હું એક નિવેદન કરું કે આવા કાર્ય કરતા હમણાં અમે એક કાર્યક્રમ કરીએ છીએ, 2 કર્યા છે, 3 બાકી છે. એ પણ ઠાકોર સમાજના કાર્યક્રમ છે. ઠાકોર સમાજની છોકરીઓ માટે ભણવા માટે બોર્ડિંગ બનાવવાની છે. એમાં પણ અમે સંકળાયું. અને તળપદા ભાઈઓને હું એક વિનંતી કરું કે ગમે ત્યાં અમારી જરૂર પડે ને તો અમને ઉઘાડા પગે આવીને કહેજો, અમે આવવા તૈયાર છીએ તમારી માટે. બરોબર? એટલે એક બધા જય બોલો. તમે જે પરિવારમાંથી આવો છો એ બોલો માતા પિતાની. એમની 2 હાથ ઊંચા કરીને આનો બધા જય બોલો. આ હોલ ગાજી જાવો જોઈએ. બોલ માતા પિતાની. ભાઈ અહીંયા મારી વાણીને વિનવું છું. क्या बात है, क्या बात. તમામ કલાકારોનું અહીંયા શિવાજી ગ્રુપ અને વિક્રમ સોરાણી દ્વારા આપ સૌનું સ્વાગત છે અને આપણા સૌના લોકલાડીલા વિક્રમભાઈ સોરાણી ઉપસ્થિત થયા છે. તાળીના ગડગડાટથી આપણે વિક્રમભાઈનું અભિવાદન કરીશું. જોરદાર તાળી. વિક્રમભાઈ જ્યાં સુધી મંચ ઉપર ના આવે ત્યાં સુધી તાળીના ગડગડાટથી અભિવાદન. વિક્રમભાઈ સોરાણીને તાળીના ગડગડાટથી એમનું એકવાર અભિવાદન કરીએ. જોરદાર તાળીના. બધાને વિનંતી કે પોતાના
સ્થાન ઉપર ઊભા થઈ અને તાળીના ગડગડાટ એકવાર આપણે બધાને સ્થાન ઉપર ઊભા થઈ જાઓ. ઊભા થઈ અને વિક્રમભાઈનું આપણે અભિવાદન કરી. વિક્રમભાઈને આપણે ઊભા થઈ અને આપણે બધાનું અભિવાદન કરીશું. વિક્રમભાઈ સોરાણી નું આપણે અભિવાદન કરી તાળીના ગડગડાટથી. વિક્રમભાઈ આપણી સમક્ષ આવે એટલે બધાને આપણે વિક્રમભાઈ બધાને હાથ ઊંચા કરીને અમારા કલાકારોને વધાવો. વિક્રમભાઈ શિવાજી સેના ગુજરાત અને તેમના પ્રદેશ પ્રમુખ શ્રી વિક્રમભાઈ સોરાણી. મિત્રો કઈ ડંગ સુન શાક બને હું મંગલ મરદ કે એવા મરદ નું ફાટ્યું. અને હું આપણે હિન્દી ભાષામાં કહું તો મુझसे हो तो विक्रम सोराणी जैसी वरना ना हो. હે મરદ આપણે કહીએ છે ને મરદ મુશાળા બોલ્યું ન ફરે. મિત્રો આ જેટલા કલાકાર મિત્રો છે જે ક્ષેત્રમાંથી આવ્યા છે કલા ક્ષેત્ર છે અદ્ભુત છે. સમગ્ર ગુજરાતને ભારતને ગૌરવવંતું બનાવવામાં પ્રથમ કોઈનો ફાળો હોય તો અમારા બેઠેલા તમામ કલાકારોનો છે. એટલે તમારા માટે જોરદાર તાળી થઈ જાય. મિત્રો આમાં સમગ્ર ગુજરાતમાંથી જ્યારે કલાકાર આવ્યા છે ત્યારે ઘણા બધા ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીના માણસો પણ ખૂબ સંપત્તિ વાળા છે. ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ખૂબ નામ કમાણા છે, ખૂબ પૈસા કમાણા છે. દરેક ક્ષેત્રના કલાકારો ખૂબ કમાણા છે. પણ ક્યારેય કોઈને એવો વિચાર નથી કે ગુજરાતમાં ગામડેથી નાના નાના કલાકારો જે પાપા પગલી કરતા હોય એને પ્રોત્સાહન કરવા માટે કંઈક કરવું જોઈએ. ત્યારે એ વિચાર અમારે વિક્રમભાઈ સોરાણીને આવ્યો છે. વિક્રમભાઈ સોરાણીને આપણે જોરદાર તાળીના ગડગડાટથી વધાવીએ કે આપણે કલાકાર માટે એને આપણી પાસેથી એને કાંઈ લેવું નથી, કોઈ અપેક્ષા નથી, છતાં એને એવો વિચાર આવ્યો કે જો તમારે મહાન કલાકાર થવું હોય, જે પરણેલા નથી એને કહું છું, મહાન કલાકાર થવું હોય, ગુજરાતમાં ભારતભરમાં તમારે નામ કમાવવું હોય, તમારા લગ્ન થાય અને પછી તમારા પત્નીની ગાળો ખાશો ને તો તમે મહાન કલાકાર થાશો. હા એની આમાં કેટલાય પત્નીની ગાળો ખાધેલી કલાકાર હોશિયારી કરે. મેં ખાધેલી, મજા આવે બાપના, બહુ મજા આવે. તો આગળનો દોર બેસીને સોંપું છું અને 10 કલાકારના એક સાથે નામ બોલે ફટાફટ સ્ટેજ ઉપર આવી જજો. ધન્યવાદ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. એમને પણ પહુમા ગઢવી બટુભાઈ ઠાકોર, જે આપણા લોક સાહિત્યકાર છે, એમને પણ હાર પહેરાવી અને સન્માનિત કરીશું. ફરીથી એવોર્ડ સેરેમની તરફ પ્લીઝ કમ ઓન ધ સ્ટેજ. જય સોલંકી ઉજ્જર, એમને પણ આપણે એવોર્ડ થી સન્માનિત કરીશું. ઉષા મહારાજ, એમને પણ આપણે એવોર્ડ થી સન્માનિત કરીશું, જે આપણા સિંગર છે. રાજ બારોટ,
बारिश भी चल रही है और अभी सब सुबह से निकले थे, थोड़े बहुत थक गए, तो अभी हम जाएंगे घर पे। अभी नाश्ता वास्ता करके निकले, अभी देखते हैं क्या होता है। अभी नाश्ते में तो क्या होता है, खाना देख के हम भूल ही जाते हैं कि हमें फ़ोटो वगैरह ऐसा। सबसे पहले जो गोटा वगैरह है इसका फ़ोटो लिए, फिर सैंडविच आई, बेल आई, सबका तो फ़ोटो मतलब वीडियो ही लेना भूल गई। ऐसा होता है क्योंकि मैं रेगुलर व्लॉगिंग नहीं करती हूँ ना, मैं रेगुलर में करती हुई हेयर केयर रिलेटेड वीडियो सबसे ज़्यादा करती हूँ, तो मैं भूल जाती हूँ कभी कभी क्लिप लेने का, तो हम लोग चला लेने का। और अभी हम जाएंगे घर पे, रास्ते में कुछ करेंगे, अभी खाना वगैरह खाएंगे तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो स्टे ट्यून गाइस, और आप लोगों का प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाते रहना ताकि मैं और भी बहुत सारी ट्रॉफी लेके आऊँगी। मेरे को आज मिली है ट्रॉफी जो आप लोगों को ऑलरेडी वीडियो में देख लिया होगा, तो आप लोगों का दिल से धन्यवाद कि मेरे को इतनी अच्छी अच्छी ट्रॉफी दिलाते हो। थैंक यू गाइस। अभी हम अहमदाबाद में पहुंच गए और यहाँ पे बारिश चल रही थी तो हमने काठियावाड़ी खाना खा लिया है। जो पैलेडियम मॉल है ना, इसके सामने काठियावाड़ी होटल है ना, 4 रास्ते पे, वहाँ से। पर मैं तो वहाँ पे बिग बॉस चल रहा था, मैं बिग बॉस देख रही थी। मैं पर्सनली बिग बॉस की बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ, तो मैं तो व्लॉग लेना ही भूल गई कि मेरे को व्लॉग लेना है। तो फिर तो मैंने सोचा चलो निकलते निकलते आपको बता देते हैं कि हमने कहाँ से खाना खाया है। फिर ये पैलेडियम मॉल, और अब हम जाएंगे घर पे। बहुत ज़्यादा थक गए थे और घर जाते तो ऐसा लगा कपड़ा चेंज करके